मालिकां दी। होर सुनाओ, सारे ठीक हो तुसीं? अज फिर सत्संग का आनंद लैण वास्ते पहुँच गए हो। वाकई जिन्हां दिलों च प्यार हुंदा है, जिन्हां दिलों च मुहब्बत हुंदी है, और जिहड़े अपने जीवन नूं वाकई आनंद नाल खुशियां नाल भरपूर करना चाहते हैं, फिर वो पहुँच ही जाते। जिद्दां प्यासे पानी तक पहुँच जाते हैं, तितलियां फुल्लां तक पहुँच जांदियां है, इसी तरह जिहड़े मालिक नाल प्यार करन वाले, उस परमात्मा उस प्रभु नूं प्राप्त करन वाले, उस आनंद नूं हासिल करन वाले, वो भी फिर सत्संग तक पहुँच ही जाते हैं। सो सब तो पहला तो इस तो पहला कि असीं अज सत्संग की शुरुआत करिए, सब तो पहला इस परिवार नूं, क्योंकि अज ये 7वीं प्रभात फेरी इस नगर च पहुंची है, इस महल्ले च पहुंची है। सो जिस परिवार की वजह नाल अज सानू सारिआं नूं इस प्रभात फेरी का आनंद लैण का मौका मिलिया है, या हुण इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे कि इन्हां दी वजह नाल अज ये आनंद लैण वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं, इन्हां दी वजह नाल मौका मिलिया सानूं। सो आओ इस तो पहला कि आनंद की शुरुआत होवे, पहला एक गल दसो, जो यही बोल रहे हैं सारे नूं आवाज़ क्लीयर है ना? थोड़ी बेस पारी कर दे पारी थोड़ी। सो इस तो पहला कि सत्संग की शुरुआत होवे, और जिस तरह दसिया कि जिन्हां दी वजह नाल आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, सब तो पहला साडा सारिआं दा फर्ज बनता है, क्योंकि वैसे भी बड़े मालिक भी कहते सी कि जिस घर का एक पानी का घुट भी पी लीए ना, उसका भी शुक्र करिए मालिक के अगे, उहदे वास्ते भी बेनती करिए, अरदास करिए कि घर दे विच सदा खुशियां रहमतां बरकतां बणियां रहन। फिर इन्हां दी वजह नाल तां बहुत कुछ मिलिया है, सत्संग भी, मालिकां दे शब्द गाण दा मौका भी, और उम्मीद है सानूं कि चाह भी तुसीं पीती है, लंगर पानी भी छकिया है, छकिया कि नहीं? कितना कुछ रहमत उस मालिक दी है, जरिया इस परिवार नूं बनाया है। तो साडा सारिआं दा फर्ज बनता है कि इन्हां वास्ते उस मालिक के अगे अरदास बेनती करिए, बल्कि इस पूरे एरिए वास्ते ही बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारिआं नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल, बख्शिशां नाल भरपूर रखण। आने वाला समा होर भी ज़्यादा इन्हां वास्ते खुशियां भरिया होवे, कामयाबी सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देण, हर तकलीफ हर दुख तो बचा के रखण, सुख समृद्धि नाल इन्हां परिवारां नूं मालिक भरपूर रखण, और कदी जीवन च कोई घाट कोई तोड़ इन्हां नूं कोई कमी ना आवे। ये सारी संगत रल के मालिक दे चरनां 'च बेनती करो। और जिस तरह अज इन्हां नूं मौके मिले है, ये मौका मिलिया है, समा मिलिया है, मालिक इन्हां ते इन्नी किरपा करन कि इदां दे मौके खुशियां भरे इन्हां नूं सदा मिलदे रहण, और सानू सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग 'च बह के इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि संगत की बेनती कभी व्यर्थ नहीं जाती। करती ना इत्थों दिलों। सो हुण तैयार होवे। एक गल होर पुछांगे कि खुशी नाल बैठे हो, कोई मजबूरी नाल तां नहीं बैठा? क्योंकि एक गल याद रखो कि जदों आनंद लैणा ना मालिक दे नाल तार जुड़ेगी दिल दी, तो फिर ही उधरों जिद्दां हुण तार जुड़दी फिर ही करंट आंदा है। ਉਹਦੀ किरपा ਉਹਦੀ रहमत फिर ही साडे तक पहुँचेगी ਜਦੋਂ दिल की तार जोड़ के बैठांगे। और दिल की तार उदों जुड़दी ਜਦੋਂ इंसान खुशी नाल बैठे कि मैं जो कर रहा हाँ खुशी नाल कर रहा हाँ, आनंद की खातर कर रहा हाँ। जिद्दां बंदा कहता ना भोजन कर रहा मैं, तो भोजन कोई मजबूरी नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है। इसी तरह सत्संग ये साडी आत्मा की, या कह लो साडे मन की, साडी आत्मा की, रूह की जरूरत है, क्योंकि ये नाल ही तो इंसान मानसिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी मजबूत होंदा है। इसलिए खुशी नाल बैठे हो सारे, तो कह दो मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। फिक्र ना करो, अज खुश होके ही जाना तुसीं सारे, ठीक है? तो आओ हम अज दे आनंद की शुरुआत करिए, जोड़िए अपनी सुरती नूं मालिक दे चरनां दे नाल। हुण जरा स्माइल करके दिखाओ, हस के दिखाओ सारे। जरा अज तो चेहरे ते फेस ते स्माइल चाहिए है, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि तुहाडे चेहरिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्माइल है ना, जे इत्थे बैठे मुस्कुराओगे तो फिर ये स्माइल हमेशा बनी भी रहनी है तुहाडे नाल। क्योंकि जिहड़ी चीज़ बंदा, गुरु रहबर भी कहते विच संगत हर प्रभ बसे जियो। समझ लो, इसलिए असीं सतसंग विच बैठे हैं, और संगत विच ही तो परमात्मा है। हुण ये समझ लो परमात्मा कोल बैठे हैं असीं, तो रब दे कोल जिहड़ी चीज़ लैके जानी वो कई गुणा होके सानू मिलनी भी है। जो गुस्सा लैके बैठांगे तो घर जाके गुस्सा ही मिलना है।
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਖਿਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਘੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਯਾਨੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਪਲ, ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਰੈਸਪੀ ਔਰ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਰੈਸਪੀ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਰੈਸਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਉਬਾਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਤਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓਗੇ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਬਾਲ ਲਏ, ਪਰ ਦਾਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿ ਬੇਟਾ 4 ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾ ਖਾ, ਇਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ABC। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਾਂਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਸੱਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਨੂੰਹ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਦਾ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਸ ਕਵੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਨੂੰਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਨੂੰਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕੜੇਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਿਲ ਗਈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਨਟ ਇੱਥੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫੌਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਲੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਵਾਦ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਬੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਸਵਾਦ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੋਜਨ, ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੋਜਨ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਦ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੜ ਜਾਵੇ, ਜੜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਰੂਸ ਲਿਪਟਨ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਮਰੀ, ਜੋ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 10,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ 10,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ? 10,000 ਅਰਬ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਰੈਸਿਪੀ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੋਂ ਬੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਲਿਆਓ, ਦਾਲ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਲਿਆਓ, वो ਲਿਆਓ, ਅੰਦਰ ਵੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਟੌਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਫ ਯਾਨੀ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਕੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕੋ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹਵਾ ਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰਸ ਪਾਈ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਹੋ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਈ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਬੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੜਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ओ परमात्मा, ओ प्रभु, ओ मालिक, क्योंकि सबका मालिक, सारे ब्रह्मांड का मालिक एक है। और जिहड़ा हर शै नूं पैदा करने वाला, जदों तेरी यारी उहदे नाल लग जाती तो फिर तैनूं होर किसे तो डरन दी कह दिओ जरूरत नहीं है। समझदे हो? पर अज हुंदा की है, डरदे ओही है जिन्हां नूं अपने अंदरली परमात्मा की शक्ति ते विश्वास ना होवे, जिन्हां ने अपना नाता अपने मालिक नाल ना जोड़िया होवे। जिद्दां दस्सिया कि जिहदी पहुंच तां प्राइम मिनिस्टर तक होएगी, वो तां फिर किसी चपड़ासी तो, किसी सिपाही तो, किसी थानेदार तो डरेगा ही नहीं। उन्हें कहना लै ये तो बहुत थल्ले है, और मेरी पहुंच तो सब तो टॉप, जो पूरी कंट्री का टॉप हैड है ना प्राइम मिनिस्टर, मैं तो ओदे नाल जानदा, वो मेरा रिश्तेदार है या वो मेरा है, मेरा पिता है। इनू इदां समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर मेरा पिता होवे तो बच्चे नूं डरन दी कोई लोड़ है? फिर बच्चा तो SSP तो भी नहीं डरेगा, DC तो भी नहीं डरेगा कि भाई पूरा देश हुण तां मेरे बाप दे कोल है, यानी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है। हुण मैं क्यों डरा? जरा सोचो इस चीज नूं। इसी तरह हुण जेदा रिश्ता होएगा, जेड़ा जान लेगा कि मेरा पिता है, ओदा डर खत्म होएगा, तो जेड़ा जानेगा ही नहीं उन्हें तो हर चीज तो डरना है। इसलिए सब तो पहला तुहानूं ये याद दिलाण आए हैं, असीं ये याद रखना कि तुसी पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है ना, परमात्मा है, प्रभु है, तुसी ओदे बच्चे हो। इसलिए असीं कई बार दसीदा, अज फिर कहना चाहांगे कि आई एम सन ऑफ द गॉड, नो ईवल कैन टच मी, कि मैं ईश्वर का बेटा हाँ, बच्चा हाँ। समझदे हो कि नहीं? हुण इत्थे आपां सन की जगह चाइल्ड कह लीए, क्योंकि चाइल्ड विच सारी आ जाते, सन विच तां फिर बेटा आंदा तो बेटियां कहणियां असीं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए असीं कहना आई एम द, या असीं सारे ईश्वर दे बच्चे हाँ। कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी चीज सानू टच नहीं कर सकती। नो ईवल कैन टच मी, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर का बेटा होवे उहनूं कोई हथ, वो भरावा इहदा पे बड़ी शक्ति वाला है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंगा ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ पे ਨਾਲ पंगा ਲੈਣਾ है। और ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ पंगा ना ਲਾਓ कभी भी, क्योंकि रावण ने हनुमान ਨਾਲ पंगा लिया ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? जवाब ਦਿਓ। हनुमान दूत बन के गए, पर रावण ने ले लिया पंगा, कहते ला दो पूछ नूं अग। हुण जदों अग लाई तो हनुमान का कुछ गया नहीं, तो रावण का कुछ बचिया नहीं, लंका सुआह हो गई। इसी तरह पंगा ना लाओ कि एवं पंगे लेंदे फिरीए असीं, क्योंकि बंदा तुरिया जांदा एवं पंगे लैंदा रहिंदा है, तो बाद चों फिर सब कुछ गुआ भी बहिंदा है। इसलिए इत्थे की दसना है कि असीं पंगा किसी नाल नहीं लेना, एक विश्वास अपने अंदर रखना है कि मैं वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा का बच्चा हाँ। इसलिए मैनू कौन टच कर सकता है, मैनू कौन हथ ला सकता है? पर यह गल उही कह सकता है जिहड़ा जिन्हों पता है कि मैं उहदी औलाद हाँ। तो जिन्हों पता ही ना होवे उन्होंने तो फिर डरी जाना, कुत्तियां तो भी डरी जाना, बिल्लियां तो भी डरी जाना, उन्होंने छिक्कां तो भी डरी जाना, छिक मारती डर गया। समझते हो? परमात्मा तुहाडे अंदर है तो उही होई छिक मार, बह जा वो छिक मारती है, वो एक छोटी जी छिक ने तेरे अंदरले परमात्मा नूं बिठा दिता, तो परमात्मा नूं शर्म आंदी होएगी कि तेरे अंदर मैं वसदा, तो तू एक छिक तो डरी जाता है। शर्म की गल है तेरे वास्ते। हुण तुसीं सिर्फ सुनना नहीं, अमल करना है। इत्ते जेड़े करदे हैं ना, सोचो हाँ गल तो सही है, वो एडी शक्तिशाली परमात्मा की ताकत साडे अंदर बैठी है, तो असीं माड़े बहमा भरमा तो, कोई नींबू रख गया, कोई संदूर रख गया, कोई इदां करके असीं उतों डर जाते हैं। और रब भी कहता होएगा बड़े शर्म की गल है, मैं शक्तिशाली परमात्मा तेरे अंदर है, तो तू इन्हां चीज़ों तो डरी जाता है, जिहनूं जदों मर्जी चक के तू जो मर्जी कर सकता है। समझदे हो? इसलिए जिहदे अंदर विश्वास पैदा हो जाता है कि मैनू बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, और ये कहा भी गया है, गुरु रहबर भी दस गए है, या किसी भी धर्म के अंदर तुसी देख लो, जिन्ने भी धार्मिक शास्त्र आए हैं ना, ये सबना ने कहा है कि परमात्मा तेरे अंदर है, तेनू बनाने वाला है, तेनू पैदा करने वाला, और तेरे अंदर ही बैठा है वो। समझते हो कि नहीं? हुण ये गल ते असीं विश्वास कदों करना शुरू करांगे? सुनते असीं बहुत हां, पर मनते असीं है नहीं, समझते असीं है नहीं। इसलिए तो साडे दुखों का कारण सब तो बड़ा यही है कि माड़ियां माड़ियां चीज़ां सानू दुखी कर दिंदियां हैं। ऐसी जदों ये विश्वास करना सीख गए, ये यकीन करना सीख गए कि सर्वशक्तिशाली परमात्मा मेरे नाल है, मेरे अंदर है, कोई बुरी चीज मेरे नेड़े नहीं आ सकती। अद्धे डर तां बंदे दे उदां ही खत्म हो जाते, कहते डर ही गए, भरम ही गए, बहम ही गए बंदे दे। बाकी जी अद्धी गल रहिंदी है वो अगली रेसिपी दसनी है असीं कि उहदे नाल तुसीं जिहड़ी रहिंदी खुंदी कसर है उहदे नाल पूरी कर लेनी है।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਚੁਆਇਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਟੀਨ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਟਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ? ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਵ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੋ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਚੁਆਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੁਆਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੁਆਇਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੁਆਇਸ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਹ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਾ ਲੈ ਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਲਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਲਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਜਾਮਾ ਪਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 500 ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਯਾਰ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, 2 ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ 2 ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 500 ਅਪ ਹੈ, 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਇਹ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮੰਮੀ ਕੀ ਬਣਾ, ਦਾਲ ਚੌਲ, ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਚੱਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਹੱਸਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਠ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਮਾਰੋ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਇਹਦੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ 2 ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਗਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ 2-4 ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਕੀਰ ਫੇਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। 2 ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, 4 ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਓ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 5-10 ਤੋਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੇਫ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਆ ਲੈ ਵੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਾ, ਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ 15-20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ ਚਾਬੀ ਲੈ ਜਾ, ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੰਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਜਾਮੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੰਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਸ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਸ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਓ, ਸੋਨਾ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ नहीं कर सकता। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।